ہم اس بات پہ متحد نہیں ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ہماری شہرت ہے. ہم کبھی کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، کبھی کہتے ہیں ہماری شہرت ہے، کبھی کہتے ہیں کہ مودی. آج پھر آفر کی ہے ہم نے، آج پھر شاکر زیتون آفر کی ہے کہ مودی جو ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے، ہم بات کرنے کو تیار ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا. یہ دن منانے کا مقصد بھارتی فوج کے مظالم کا شکار کشمیری عوام سے اظہار ہمدردی کرنا ہے. پاکستان مسئلہ کشمیر کو کیسے دنیا کے سامنے ایک بہتر انداز میں پیش کر سکتا ہے؟ ناصر بیگ چغتائی صاحب، میرا خیال یہ کہ ہمیں پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کر جا رہے ہیں. ہم کیا کشمیر کی نمائندگی کر رہے ہیں یا ہم کشمیر کی نمائندگی نہیں کر پا رہے؟ آج جو کچھ بھی ہوا مظفر آباد میں دونوں گروپوں نے جو تقریر کی وہ میں ان کی سیدھی مذمت کرتا ہوں. مظفر آباد میں تقریر نہیں ہونی چاہیے، لیکن کشمیر کا تو نہ کریں بھائی. آپ کوئی مودی کا یار تھا، کوئی خود کشمیر سے بے خبر تھا، سب الزامات ہیں اور یہ الزامات عام طور سے ہوتے ہیں، روز لگاتے ہیں آپ ایک دوسرے پر. کم سے کم وہاں پہ جا کے الزامات لگاتے آتے ہیں. یہ پیغام کیا دیا آپ نے؟ یہ پیغام یہ دیا کہ ہم متحد نہیں ہیں. کہ صبح سے میں سن رہا ہوں ہم متحد ہیں، کشمیر سے متحد ہیں، سب نصابی باتیں ہیں، سب کتابی باتیں ہیں. ہم کسی بات پہ متحد نہیں ہیں. ہم اس بات پہ متحد نہیں ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ہماری شہرت ہے. ہم کبھی کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، کبھی کہتے ہیں ہماری شہرت ہے، کبھی کہتے ہیں کہ مودی. آج پھر آفر کی ہے ہم نے، آج پھر شاکر زیتون آفر کی ہے کہ مودی جو ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے، ہم بات کرنے کو تیار ہے. پھر ہم نے کہا ہے کہ جنگ آپشن نہیں ہے. ارے بھائی جنگ آپشن نہیں ہے تو پھر فوج کس کام کی ہے آپ کی؟ کیوں فوج رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ جنگ آپشن ہے اور جنگ کے بعد مذاکرات آپشن ہوتے ہیں. جنگ کے لیے تیار ہے، مذاکرات جاری کریں. جنرل صاحب، وزیر اعظم نے بھی اور ہمارے آرمی چیف نے بھی جب بھی بات کی ہمیشہ یہی کہا کہ ہم ہمیشہ امن کے ساتھ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں، لیکن امن کی ہماری خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. آج بھی وزیر اعظم نے کہا کہ اگر بھارت ایک قدم آگے بڑھائے گا تو ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے، لیکن وہ پہلا قدم کیا ہوگا؟ دیکھیے، جو وزیر اعظم جس بات پہ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو بنیادی طور پہ مذاکرات کی بات ہے کہ مذاکرات شروع ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے کہ مذاکرات کی صرف ہم رٹ لگا کے اور بھارت سے تقاضا کرتے رہے، لیکن وہ اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی بہانہ لے کے مذاکرات سے دور رہے، اس سے بھاگتے رہے. مذاکرات نہ ہونا اور پھر کسی اور کوئی آپ کا کوئی اور طریقہ آزمانا نہ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں. ہمیں اپنی اسٹریٹجی بدلنی ہوگی. اس میں پہلی بات تو یہ کہ آپ اس چیز پہ اہمیت اس کیس کو کتنی دیتے ہیں. اگر آپ بہت اہمیت دیتے ہیں تو پھر اگر افغانستان کے لیے آپ ایک اپنا فوکل پرسن مقرر کر سکتے ہیں تو کشمیر تو اس سے کہیں زیادہ اہم ہے، اس کے لیے فوکل پرسن کیوں نہیں ہے؟ پھر یہ کہ کشمیریوں کا اپنی یہاں پہ ایک ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ، ہم جیسے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کہتے ہیں، اس میں جس طرح کے بیچارے ایسے لوگ جن کی تعلیم بھی کم ہے، نہ وہ جا کے آپ کا کیس اچھی طرح لڑ سکتے ہیں. آپ کے صدر جو ہیں وہاں پہ، وہ اور وزیر اعظم یہ دونوں ہر جگہ جاتے ہیں، اور صدر بڑی اچھی طرح وہاں پہ انگلینڈ وغیرہ میں جہاں بھی گئے انہوں نے بڑا اچھا کیس پریزنٹ کیا. لیکن ان کو ایک ٹیم چاہیے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ مشیر وغیرہ مقرر کریں. پھر یہ ہے کہ آپ نے ایک نقشہ دیا کشمیر کے بارے میں، کہا کہ جناب یہ لیگل آکوپیشن ہے اس کی، ہم نے پاکستان کا نیا نقشہ ایشو کیا. اس کشمیر کو ہم نے ایک متحد ایک جگہ دکھائی. اب آرٹیکل 370 کے ختم ہونے کے بعد جو کشمیر تھا، آکوپائڈ کشمیر، وہاں پہ اب کوئی اسمبلی موجود نہیں ہے. ہم کیوں نہیں اسی اسمبلی کو جو آزاد کشمیر میں ہے اس کا الیکشن کمیشن اعلان کرے اور پورے کشمیر کے الیکشن، یعنی یہی ریپرزینٹیٹیو اسمبلی ساری کشمیر کے لیے بنے، اور جو باہر کے ملکوں میں ادھر ادھر کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں وہ ووٹ بھی دیں، ان میں سے آپ لوگوں کو الیکٹ بھی کروائیں انہی کانسٹیٹوئنسیز پہ. اور تمام کانسٹیٹوئنسیز انکلوڈنگ ہیڈ کشمیر یہ آپ کے ویب سائٹ پہ ہونی چاہیے، اور ان کی پاپولیشن وغیرہ، اور یہ ایک ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ. اور پھر ان کو کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ہماری حکومت کو، کہ آزاد کشمیر جو کشمیر کہلائے اور اس کے آزاد چاہیے حکومت کو کہ آزاد کشمیر جو کشمیر کہلائے اور اس کے آزاد چاہیے. یہ ساری چیز جو ہے اس کو اس طرح پروجیکٹ کیا جائے کہ چونکہ یہ پورے کشمیر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ان کو
यूनाइटेड नेशन में कहीं ऑब्जर्वर का ही एक अगर स्टेटस दिलवाने के लिए भागदौड़ की जाए, इंडिया पे प्रेशर आएगा। हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। जो सिचुएशन बन चुकी है उससे अब हमें अपना तौर पे अपनी गेम चलानी चाहिए। हम एक ट्रेडिशनल रास्ता लेके चले हुए हैं, जहां हम बात करते रहते हैं कि यूनाइटेड नेशन की करारदाद में और उस पर बातचीत वो नहीं हो रही। तो अब आपको अपने कुछ इकदाम आगे लेने चाहिए। उसके साथ साथ हमें वाजे कर देना चाहिए कि जंग ऑप्शन है। ये नहीं है कि आप बार बार यकीन दहानी दुनिया को कराते रहे कि जंग ऑप्शन नहीं है। उससे फिर एक गलत मैसेज आता है। जंग ऑप्शन है, जिहाद ऑप्शन है आपका। आप हर तरह की ऑप्शंस अपनी खुली रखें और ये दुनिया को बताएं कि जंग समेत तमाम ऑप्शंस खुली। मुज़ाकरात करना चाहते हैं करें, नहीं तो जंग भी हो सकती है। जुनैना, आपको क्या लगता है कि अगर टीम बिल्ड की जाए, जो जाहिर है ये अकेले बंदे का काम नहीं है, अगर दुनिया भर में हमें इस केस को मौसर अंदाज में पेश करना एक टीम की जरूरत होगी, वो टीम किस तरह से बिल्ड होगी, कैसे इस मामले को लेकर आगे बढ़ा जाएगा? कि आज इमरान खान को हम कहते हैं कि ही इज द एम्बेसडर ऑफ कश्मीरी वॉइस, तो बस वो इमरान खान ही हैं, उनके पीछे पूरा फॉरेन ऑफिस होना चाहिए। और मैं बहुत अफसोस से कहती हूँ कि फॉरेन ऑफिस की मुझे वर्किंग जो है वो कहीं भी नजर नहीं आती। मुझे नहीं नजर आता कि हमारे एम्बेसडर्स बाहर बैठ के कौन सी ऐसी एफर्ट कर रहे हैं, कौन से ऐसे कांग्रेगेशंस रेज कर रहे हैं जिससे ये पता चले कि कॉन्टिन्यूस काम हो रहा है इस इशू पे। ये जो एब्सेंस है इंटरनेशनल एरिना में, ये आपको एक तरीके से भुला देती है। दुनिया आपको याद नहीं रखती जब तक आप नॉक नहीं करते रहते। दिस इज वाई कि झूठ की बुनियाद पे इंडिया ने अपने आप को रेलेवेंट रखा हुआ है और हम एक साइड में खड़े हुए हैं। और जब एक दिन आता है जिसको हम कश्मीर डे कहते हैं, उस दिन हम इसके रेजोल्यूशन की बात करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। फॉरेन ऑफिस का बहुत ज्यादा काम है। मैं तो अभी तक जितना भी काम है वो ISPR से होते हुए देखती हूँ। अगर कोई गाना बन रहा है, कोई ड्रामा बन रहा है, कोई डोजियर जा रहा है, सब कुछ उधर से हो रहा है। मुझे सिविल फुटप्रिंट, गवर्नमेंट का फुटप्रिंट नजर नहीं आता। ठीक है, अब इस मसले को जब हमने दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है तो हमें पहले से मुख्तलिफ क्या करना होगा? बहुत ही अजीब सी बेमायने किस्म की बातें और गुफ्तगू। मुझे बताएं, मुझे लगता है ये तो कंस्ट्रक्टिव होने की जगह हम डिस्ट्रक्टिव नहीं हो रहे हैं। मतलब ये तो हम कॉज को आगे बढ़ाने की जगह मुझे लगता है हम पीछे लेकर जा रहे हैं। अगर हमारे अपने अंदर यकजहती नहीं है तो हम कश्मीर के साथ क्या यकजहती दिखाएंगे? एक तो डोमेस्टिक लेवल पर ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सियासतदान इसमें किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई मुजाहिरा करते हुए नजर नहीं आते। और लास्टली सिर्फ एक और इजाफी बात ये करना चाहती हूँ, मुझे बहुत अफसोस ये होता है कि हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग हमारे मुल्क में जो मीडिया है, खास तौर पर जो हमारा ब्रॉडकास्ट मीडिया है, वो आप देखें बिल्कुल डिसमिल है ही नहीं, ना होने के बराबर है। कोई इंग्लिश चैनल लॉन्च होता है वो बंद इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अपने नुकसानात या अपना खुद का जो खर्चा है वो नहीं उठा पाता, अल्टीमेटली उसको बंद होना पड़ता है। आपने कभी भारत का इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया देखा है? आप तमाम के नामों जबान पर हैं और उनके जो हाउस होल्ड नेम्स बन चुके हैं, उनके एंकर्स, उनका इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया। हमारे पास क्या काउंटर स्ट्रेटजी है? ये बहुत बड़ा हमारा एक ड्रॉबैक है। हमारे पास एक कमी है, एक खला है जिसको हमने तमाम ने मिलकर पूरा करना है। मुझे लगता है इस तरफ बहुत कम ध्यान है हमारे पॉलिसी मेकर्स का। ठीक है, अमेरिका में जो बाइडन आ चुके हैं, क्या डायनामिक्स में आप कोई तब्दीली देखते हैं और जो हमने केस को प्रेजेंट करना है उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? जी सलमा, आपने सबसे अहम तब्दीली को मेंशन ही नहीं किया, और वो जो इंडिया ने किया, स्पेशल स्टेटस को खत्म किया, बुनियादी तौर पे तो तब्दीली वो है बड़ी। और उसके तनाजुर में हमें क्या पॉलिसी बनानी चाहिए थी उस पे हमने गौर नहीं किया। दूसरा, जब कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किया गया, आप ही के प्रोग्राम में पहले इसको बड़ी दफे डिस्कस किया गया है कि उसके बाद से स्पेशल एफर्ट्स होनी चाहिए थी। और ये इस तरह नहीं होता कभी भी कि आपको महीने में एक दफे झंझोड़ा जाए, मीडिया झंझोड़े, या किसी इंसिडेंट के नतीजे में आप अपने ख्वाब की दहशत से उठाएं और उसके बाद कोई एक आध बयान दाग दें, कोई एक आध ट्रिप कर लें। इस तरह नहीं होता। ये डिप्लोमेसी एक मुसलसल अमल का नाम है। जब से कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया, उसके बाद हमें एक मुसलसल डिप्लोमेटिक प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। आज भी आप उठा के देख लीजिए, महीने में आपको एक आध स्टेटमेंट नजर आएगा, कोई एक आध प्रेशर नजर आ जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं।